اگر میں آپ سے سوال کروں کہ تاریخ کا سب سے عادل حکمران کون تھا تو یقیناً آپ سب کی زبان پر ایک ہی نام آئے گا، عمر بن خطاب۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے خلیفہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ وہی خلیفہ جس کے عدل کے چرچے روم اور فارس تک پہنچ چکے تھے۔ عمر بن خطاب بہت عادل حکمران ہے۔ وہی خلیفہ جس کے نام سے بڑے بڑے ظالم کانپتے تھے۔ اسلام کا خلیفہ عمر بن خطاب۔ وہی خلیفہ جس نے عالم اسلام پر 10.5 سال حکومت فرمائی، اور وہی خلیفہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ پھر اسی خلیفہ کو اسی کے شہر میں مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں اس خلیفہ کو کیسے شہید کیا گیا اور وہ کون سا شخص تھا جس نے اتنے بڑے عادل حکمران کو نماز کے دوران خنجر مار کر شہید کر دیا۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمانوں کے پہلے 3 بڑے خلیفہ موجود تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ احد پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم احد پہاڑ پر مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ صدیق حضرت سیدنا ابو بکر تھے اور شہیدوں میں سے ایک سیدنا عمر اور دوسرے سیدنا عثمان غنی تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو صحابہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، اے عمر تیرے اس دور میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہے، ہر جگہ پہ عدل اور انصاف رائج ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسی شہر میں کوئی بندہ آپ کو شہید کر دے؟ کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا دور تھا کہ جہاں ہر انداز میں عدل اور انصاف کا نظام قائم تھا، بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ خزانہ کا بھرا ہوا صندوق آیا اور ساتھ ایک چٹھی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا، اے امیر المومنین یہ والا خزانہ فوجیوں کو وہاں سے ملا ہے جہاں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس خزانے میں سے 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا اتنی پاک صاف رعایا؟ تو پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے عمر اگر تیرے جیسا عادل حکمران ہو تو اللہ رعایا بھی اتنی سونی عطا فرماتا ہے۔ وہی عمر بن خطاب جو دن کو لوگوں کے معاملات دیکھتے، سیاسی امور کی دیکھ بھال کرتے، لیکن جب رات کا وقت ہوتا تو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے اور لوگوں کے احوال معلوم کرتے۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی، خاتون نے دروازہ کھولا، پوچھا خیریت ہے؟ تو وہ کہنے لگی 3 دن ہو گئے ہیں، بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سامنے چولہے کے اوپر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، تو پوچھا اے خاتون اس ہنڈیا کے اندر کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے پوچھنے والے شخص اس ہنڈیا کے اندر پتھر موجود ہیں، میں پتھر اوپر رکھ کر پکا رہی ہوں تاکہ بچوں کو دلاسا ہو جائے، کچھ پک رہا ہے اور وہ سو جائیں، لیکن یہ کب وقت سو بھی نہیں رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے دوڑے، بیت المال کے اندر گئے، گھی کا کرسٹر لیا، کھانے پینے کی اشیاء لیں، اپنے کندھے پہ رکھیں، اس خاتون کے گھر آئے، جلدی سے کہا اے خاتون سالن بناؤ، آٹا گوندو، روٹیاں تیار کرو۔ جتنی دیر کھانا تیار ہوتا رہا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ کھانا پک گیا، بچوں نے کھانا کھا لیا تو وہ خاتون کہنے لگی
3 दिन हो गए मेरे घर में कुछ भी नहीं है, क़यामत का दिन आएगा तो मैं खलीफा उमर से पूछूंगी, ऐ उमर तेरे दौरे खिलाफत में 3 दिन मेरे बच्चे भूखे रहे हैं, मैं उसका जवाब लूंगी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आए और कहा, ऐ खातून यहाँ हिसाब लेना है तो ले लो, वो उमर कोई और नहीं मैं ही हूँ, मैदान माशर में मुझसे किसी बात का हिसाब न लेना। हर तरफ अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम था, अदलो इंसाफ का निज़ाम राइज था, लेकिन फिर उसी खलीफा को उसी के मेन मरकजी शहर मदीना मुनव्वरा में फजर की नमाज अदा करते हुए एक शख्स ने खंजर मारकर शहीद कर दिया। अब सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कैसे किया गया? सैयदना मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था जिसका नाम था अबू लोलो फिरोज। सैयदना मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि गुलाम था और गुलाम जो भी कमाता था उसका कुछ न कुछ हिस्सा अपने मालिक को देता था। सैयदना मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम से महसूल लेते थे, उससे टैक्स लेते थे। तो उसने एक दिन आकर के सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत की और कहा, मेरा मालिक मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। तो आपने उस गुलाम से पूछा, कहा कितना लेता है? तो वो कहने लगा वो दिन के 2 दिरहम लेते हैं। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ऐ आने वाले गुलाम तू क्या करता है? तो उसने वो सारी चीज़ें गिनवाई, मैं लकड़ी का काम भी करता हूँ, चीज़ों को बनाता भी हूँ, मैं चक्की भी बना लेता हूँ, तलवारें भी बना लेता हूँ, खंजर भी बना लेता हूँ। तो फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। इस पर वो गुलाम अपने आप से बाहर हुआ और गुस्से के अंदर लाल पीला हो गया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा, मेरे लिए एक ऐसी चक्की बनाओ जो हवा से चलती हो। लेकिन उसने सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा कि सुबह क़यामत तक भी लोग उसे याद करेंगे। ये कहकर जब वो चला गया, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि तजरिबा था, आप अपने साथियों से फरमाने लगे कि इस बंदे ने मुझे धमकी दी है कत्ल करने की कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर फजर की नमाज के लिए मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए। सहाबा इसमें मुख्तलिफ हैं कि अभी आपने नमाज शुरू की थी या नहीं की थी कि उसी गुलाम ने सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को 2 दारी खंजर जो जहर आलूद था आपको मारा और आप मुसल्ला इमामत के साथ गिर गए। तो फिर आपने सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ को इशारा किया, वो आगे बढ़े, लोगों को नमाज पढ़ाई। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को उठा करके अपने घर के अंदर लेके गए। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इतना जख्मी थे कि कोई चीज भी आपके हलक से नीचे जाती थी तो उस जख्म से बाहर आ जाती थी। तो फिर आपने अपने बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा और कहा, ए उम्मुल मोमिनीन मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अपने दोनों साथियों जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दफन किया जाए। अगर आपकी इजाज़त हो, आपका हुजरा है, तो मेरे इंतकाल के बाद मुझे वहीं दफन कर दिया जाए। जब अब्दुल्ला बिन उमर सैयदातुना सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ के पास आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूँ। फिर यकम मुहर्रमुल हराम को आपका यौम इंतकाल हुआ। करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े नूर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपको दफन किया गया। आज यकम मुहर्रमुल हराम है और आज आपका यौम विसाल है। अल्लाह आपके दरजात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। वस्सलाम।